حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسما بنت امیس، جن سے وہ بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، جو خاوند تھے سیدہ زینب کے، جو مولا علی کی بیٹی، جنہوں نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں۔ اب جب جعفر طیار فوت ہو گئے تو اس بیوہ کے ساتھ نکاح، اور وہ فوت کہاں ہوئے؟ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، بخاری میں آتا ہے۔ تو شہید تو زندہ ہے اور ہے بھی آل البیت میں سے۔ ان کی بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی بکر کی عمر ہارڈلی 5 سال تھی، حضرت بکر بھی فوت ہو گئے۔ تو اس بیوہ کے ساتھ پھر نکاح کر لیا مولا علی نے۔ مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور عبداللہ بن جعفر، یہ 2 لاڈلے تھے بچے جن کی پرورش حضرت علی نے کی ہے۔ اور اس لیول تک لاڈلے کہ عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب، اور محمد بن ابی بکر اس لیول تک لاڈلے کہ جنگ جمل میں وہ حضرت عائشہ کو جا کے سمجھا رہے تھے۔ تو ایک اسما بنت امیس ہے، انہوں نے کتنے مردوں کے ساتھ شادی کی ہے، یکے بعد دیگرے جب فوت ہو گئے ان کے خاوند۔ تو اگر شہید زندہ ہے تو وہ شادی کیوں کرتی جا رہی تھی؟ سب کہانی آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ لوگ اکثر، جب ہم سنی تھے نا، یعنی مسلم ہونے سے پہلے، تو ہمارے علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی جو اہل البیت ہے نا، یہ تو حضرت بکر کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم بھی پھر کہتے تھے یار پھر یہ شیعہ کو کیا مسئلہ ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ؟ وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ مسئلہ تو حضرت بکر کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے بنو امیہ کے ساتھ۔ اور جب ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت ابو بکر کی کون سی اولاد ہے جس کی اولاد اہل البیت ہے، تو سر وہ اولاد ہے جن کو آل امیہ نے قتل کروایا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کے ٹکٹ میں مزے کرتے رہے ہیں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، جس کی حدیثیں ہیں بخاری کے اندر، وہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن پرورش کی ہے مولا علی نے، کیونکہ حضرت ابو بکر تو فوت ہو گئے تھے، یہ چھوٹے سے تھے۔ ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر، اور جنگ جمل میں وہ اما عائشہ کو سمجھانے والوں میں تھے، بلکہ جب اما عائشہ کو واپس رخصت کرنے کی باری آئی تو مولا علی نے محمد بن ابی بکر کے ذریعے ان کو واپس بھیجا۔ دوسرا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا۔ یہ وہی ہے نا جس نے بخاری میں آتا ہے، جو کھڑا ہو گیا تھا جب وہ مروان خطبہ دے رہا تھا کہ اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں معاویہ ابن ابی سفیان اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو گیا، اس نے مخالفت کی۔ ان دونوں بیٹوں کی اولادیں ان کے بعد میں آپس میں شادیاں ہوئی، تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کی جو نانی ہے نا، وہ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے کی اولاد ہے، اور ان کے جو نانا ہے نا، وہ دوسرے بیٹے کی اولاد ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا، کیونکہ ابو بکر کے 2 بیٹوں کی اولاد میں سے۔ لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابو بکر کے وہ 2 بیٹے آل امیہ کے دشمن تھے، اور آل امیہ ابو بکر کے ان بیٹوں کے قاتلین ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی ٹکٹ پہ آپ مزہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو اہل البیت کے چاہنے والے تھے۔ وہ تو پھر بعد میں پتا چلا کہ یار یہ ابو بکر کی اولاد، ابو بکر تو کیڑی اولاد جیڑی تسی وڈی ہے۔ ان کو مارا بھی، ان کو قتل بھی کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ٹکٹ میں آپ مزے لے رہے ہیں اپنے کھاتے میں ڈال کے۔ تو سر یہ تو ہم نے سٹوریاں ایکسپوز کر دی ہیں، انہوں نے آدھی آپ کو سٹوریاں بتائی ہوئی تھی، پوری جب بات پتا چلی تو بالکل ہی الٹ نکلی۔ بی بی ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اس خاطر ہے کہ جو عامت المسلمین ہیں ان کی جانب سے ریپیٹڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو امام ہیں ان کا جو جد مادری کے سے تعلق بنتا ہے وہ تو خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے۔ تو پھر آپ خلیفہ اول سے برات کا اظہار کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ ہی کے امام کا جد مادری کی جانب سے جو سلسلہ ہے وہ تو خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے؟ اچھا غور کیجئے گا، آپ اس اعتبار سے کہ ٹیکنیکلی یہ بات صحیح ہے کہ وہاں تک شجرہ ملتا ہے ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خود محمد ابن ابی بکر ان سے وہ شجرہ ملتا ہے جا کر، جو خلیفہ اول کے نسبی بیٹے ہیں، خود
आम्मतुल मुस्लिमीन ब्रादर सुन्नत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को ऑन करने को तैयार नहीं है। यानी क्या? यानी चंद नस्लों बाद जाकर ये दलील कायम करेंगे कि आपकी इमाम की वालदा उनका शजरा कलीमा अव्वल से जाके मिलता है, लेकिन जो खुद जहां से जिसके जरिए से मिलता है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, उन्हें तो ऑन कीजिए फिर। इसलिए कि वो तो है ही खलीफा अव्वल के डायरेक्ट औलाद है ना, और बीबी अस्मा बिन्त उमैस के। लेकिन खलीफा अव्वल के फौत हो जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अस्मा बिन्त उमैस से इज़्दिवाज किया था, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को अपने घर ले आए थे, और जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर की परवरिश हुई है वो अली इब्ने अबी तालिब के घर में हुई है। तो ये जो शजरत जाके मिलता है, बल्कि हिर्जुद्दीन ने अपनी किताब मराकिदुल मारिफ की दूसरी जिल्द में इस बात को लिखा है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मौला अली अलैहिस्सलाम को ही निस्बत हासिल है जो हजरत अबू ज़र गफारी को खत्मी मर्तबत से हासिल है। तो जब आप ये कहते हैं कि शजरा मिलता है, तो जाके पूरी तफसील बयान कीजिए कि उसमें हकीकत क्या है। तो हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने तो खुद तीनों खिलाफतों को गस्बी शुमार किया, उनके स्टैंड से बिल्कुल वाज़ेह है, बल्कि जंग जमल में वो अपनी खार के मुकाबले में मौला अली का साथ देने के लिए खड़े हुए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो सुभान अल्लाह, अगर ऐसे मुहिब्बे अहले बैत की नस्ल के जिसके इर्द गिर्द तो सब दुश्मन अहले बैत हो, लेकिन उनका अपना वजूद मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब से सरशार और छलक रहा हो, उस मर्द मुजाहिद की नस्ल से अगर कोई बीबी हो तो हक ही है कि अपने जमाने के इमाम की मां करार पाए। अरे तो इसकी ये पूरी तफसील है, और इस तफसील का क्योंकि ताल्लुक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, और इसके लिए यूट्यूब पर क्लिप भी कुछ मौजूद हैं कुछ मुफ्तियान किराम के, तो मैंने कहा ये वजाहत कर दूं कि आप पूरी तफसील बयान कीजिए कि भाई जो शजरा जाके मिलता है उसमें मोहम्मद इब्ने अबी बकर, और ये कहकर फिर आप खाली क्रेडिट नहीं ले सकते कि खलीफा अव्वल की नस्ल से हैं, बल्कि असल तो ये सोचकर इबरत हासिल कीजिए कि जिस मोहम्मद इब्ने अबी बकर की नस्ल से हैं इमाम जाफर सादिक की वालदा, उन्होंने तो इश्क हैदर कर्रार में अपने बाप ही की खिलाफत को रिजेक्ट कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जुमला आपकी खिदमत में करने वाला हूं, और रिजेक्ट करने वाले ही को राफिजी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, मैं रिजेक्ट करने वाले ही को राफिजी का, जी हम राफिजी हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। सुभान अल्लाह, हर वो कि जिसने अहले बैत के हक को गस के हम रिजेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा बहुत अहम दर्स है हमारे लिए कि आप खुद और यहां बच्चों की तरबियत के एतबार से बाकी जो सारी टेक्निकल चीजें होती हैं और जो अहम बातें हैं हमें माहौल के एतबार से ख्याल रखना है, उनमें जो बेस होती है ना, बुनियाद, कुछ एक होती है बिल्डिंग, उसमें आपको एक जाहिर नजर आ रहा होता है, कुछ उसमें डेकोरेशन की चीजें होती हैं, कुछ उसमें कुछ काम की चीजें होती है, लेकिन एक है बुनियाद स्लैब, जहां पर बुनियाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुनियाद में घुट्टी में मिला दीजिए अपने बच्चों के लिए दो बातें, एक ये कि मासूम 14 के अलावा है नहीं कोई। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हस्ती आ जाए, मासूम 14 है। बेशक, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे जुमला, क्या कहने। कोई आ जाए, मासूम वक्त 14 है, और हमें रिश्तेदारियों को और ताल्लुकात को देखना ही नहीं है। बेशक, जो मासूम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार है, वो चाहे किसी खानदान का हो, वो हमारे सर का ताज है। और अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी बोग्ज है या शक व शुबा है, चाहे वो हमारी अपनी महफिल में बैठा हुआ बज़ाहिर जिस्म उसका यहां हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं उससे हमारा। ये बहुत अहम है। मैं बता रहा हूं आपको, अकायद के मामले में जैसे जैसे हालात बढ़ते जाएंगे बहुत सख्त हालात आने। अहादीस में मफ़हूम मौजूद है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सही विलायत पर बाकी रहने वाले बहुत कम रह जाए। तो ये सब मौला अली की सोहबत का नतीजा था, जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर उस मकाम पे पहुंचे। और उसमें जो सीखने की और बड़ी अहम बात, मेरी माए बहनें जो सुनाई, बहुत बड़ा किरदार मोहम्मद इब्ने अबी बकर की मां जनाब अस्मा बिन्त उमैस का, मां का किरदार। जनाब पयाम आजमी ने इसी मौके के लिए तो कहा था, मां की खिदमतों का जिक्र करते हुए कि अपनी औलाद की तकदीर बदल देती है, अपने औलाद की तकदीर बदल देती है, भाई बाप के खून की तासीर बदल देती है। भाई बाप के खून की तासीर बदल देती। थोड़ा सा ऐसे शबी मामला यजीद के बेटे के साथ भी हुआ। अगरचे कि कोई तकाबुल नहीं है यजीद के बेटे में और मोहम्मद इब्ने अबी बकर में, जमीन आसमान फर्क है, मैं तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि उसकी मां भी कम से कम उसे इतना तो
تربیت دے دی تھی کہ سگے بیٹے ہی نے باپ کو ڈسون کر دیا تھا. اور یہ شہادت امام حسین السلام کا اتنا گہرا اثر تھا کہ بیٹا ہی باپ پر تبرہ کر رہا تھا. اب میں جناب پیام اعظمی صاحب کے چند مصرے آپ کو سنا دوں کہ صدیوں میں جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی, نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر, نسل بگڑی چلی آ رہی تھی نا بنی امیہ کی, لیکن نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی. فرزند یزید اور خلافت سے ہو بیزار, تو نے تو اموی خون کی تاثیر بدل دی. کیا کہنے بھائی مل کے ایک صلوات دیتے ہیں مولا جعفر ابن محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر.